is a French word which means earth in French, and we stand for technology, education, research and rehabilitation for the environment. The journey started a long back from 2005 we can say, but the documentation comes to us on 28 June 2010. So this is the foundation day of TER. It started when my daughters were very small. One fine morning, they came running and they asked me, "Mom, what is meant by environment?" So I was just environment. And then I started explaining them that environment is a space where we are living. We have to, so they said, then why it is a fuss? Everybody needs to clean and green the surrounding where they stay. So that's what the self-discipline started from there, and we know we are very less in self-discipline. But from that moment I started, I was in Bank of Maharashtra, and Bank of Maharashtra was always with the social connect and social contact. So we were all together always giving something to society. And through that I had connected a lot many people, those who are really working on a very grassroots level. त्याच वेळेला मला माझे आई वडील किंवा आजी यांच्या नेहमी आठवणी यायच्या, कारण त्या लोकांनी सातत्यानं कोणाला तरी काहीतरी देण्यासाठी काम करायचं असं ठरवलेलं होतं. आणि ह्या अनुभवातून शिकताना मला असं वाटलं की आपण वी ऑल्सो नीड टू गिव्ह समथिंग बॅक टू सोसायटी. फक्त एवढाच म्हणजे हा उदात्त विचार यायला 10 वर्ष लागली पुढे. तोपर्यंत we were struggling to establish the NGO. We were struggling to establish our all documentation for ATG, 12A and all those things. But my team of young people, they were there to take care of each and every minute of TER. So through TER, we have connected, I cannot even calculate, so many communities. We have developed 30 forests in Maharashtra, 10 to 12, and others are all over India. We have connected through TER Olympia to students all over India, and that figure of those students is more than 2,500,000 or so. So through this small platform, not me, but my team is working a lot, and I feel that everyone, I know everyone who is here. So I feel very proud that you came today for celebrating this 15 years journey of TER Policy Center, because everyone, as I told you, TER means earth. So we have to work for our earth, and that's why every time if anyone can say that in 2015, especially the United Nations and all international organizations, they say in 2015 it's a doomsday. We cannot even eat for the farmers. We have to produce our food at our home corner. So all those reports are really scaring everyone. But when you see एक काळा ढग आहे आणि त्या काळ्या ढगाला एक सिल्वर लाईन असते. So we are in that silver line, and I just want to welcome you again. Thanks for coming, and over to you, Sneha. गेले 15 वर्ष काम करतो विविध क्षेत्रात विविध पार्टनरच्या मदतीने. मॅडमनी जेव्हा युनायटेड नेशनचं काम सोडलं, तेव्हा त्यांना ग्रासरूट लेवलला काही काम करायचं होतं. त्या उद्देशाने मॅडमनी ही संस्था स्थापन केली, आणि टू थिंक गुड बट ॲक्ट बेटर या मोटोनी मॅडमनी काम करायला ग्रासरूट लेवलला सुरुवात केली. आणि डिफरंट सोसायटीच्या डिफरंट स्टेक होल्डरसाठी, पर्यावरणासाठी वेगवेगळे काम करण्याच्या उद्देशाने बरेच प्रयत्न करत बरेच कामं केले. आम्ही TER पॉलिसी सेंटर ॲक्रेडिटेड बाय IUCN, UNEP, युनेस्को, UNEP, CCEP. आम्ही या सर्वांसोबत थोडं काम किंवा कॉन्फरन्समध्ये जाणं येणं, त्याच्यात इंटरॅक्शन, काही या गोष्टी सर्व करत असतो. TERचं प्रेझेन्स ऑल ओव्हर इंडिया तुम्ही बघू शकता. जिथं ग्रीन डॉट आहे तिथं प्लांटेशन साईट्स आहेत, म्हणजे डिफरंट महाराष्ट्रात बऱ्याच आहे, कर्नाटकमध्ये आहे, नंतर ओडिशामध्ये आहे, दिल्लीमध्ये आहे, आसाममध्ये केलं आहे काही काम,
अशा बऱ्याच जवळपास 30 साईट्स तुम्ही बघू शकता. ग्रीन डॉटनी ज्या शो केल्या आहेत त्या अफॉरेस्टेशन साईट आहेत. जे ट्रायंगलनी शो केले ते एन्व्हायरमेंट अवेअरनेससाठी वेगवेगळे उपक्रम लाईक केअर ऑलिम्पियाड किंवा एज्युकेशनसाठी काही डिफरंट ॲक्टिव्हिटीज असेल ग्रासरूट लेवलवर रिमोट कम्युनिटीसाठी त्यांच्यापर्यंत जाऊन त्यांच्या पर्यावरणासाठी काय काय महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत त्या एक्सप्लेन करून त्यांच्यासोबत इंटरॅक्ट करून अशा ट्रायंगलनी शो केला आहे. बाकीचे वेगळे काही वॉटरशेडवर प्रोजेक्ट असतील किंवा काही वेगळे पर्यावरणाशी किंवा दुसऱ्या ऑर्गनायझेशन सोबत कोलॅबरेटिव्ह एफर्ट्समध्ये काही प्रोजेक्ट्स असतील मँग्रोव्ह झाले असे ते ट्रेड डॉटनी शो केले आहेत. आणि भारताच्या पलीकडे पण आम्ही इराणमध्ये काम केलंय. क्लीन एअरसाठी इराण मध्ये वर्कशॉप घेतले गेले. कोविडच्या वेळेस ऑनलाईन 2 इयर्स जवळपास आम्ही ती वर्कशॉप घेतले. मालदीवमध्ये काम केलंय. बांगलादेश श्रीलंकामध्ये मँग्रोव्हसाठी आम्ही लोकल पार्टनर सोबत काम करतोय. कॅमरूनमध्ये आम्ही एन्व्हायरमेंट अवेअरनेससाठी काम करतोय गेले 2 वर्ष. दुबईमध्ये आम्ही नॅशनल लेवल क्विज कॉम्पिटिशन आहेत टेअर ऑलिम्पियाड त्याच्यासाठी काम करतोय. आणि UK मध्ये पण एक पर्यावरणाचं फिल्म फेस्टिवल घेतलं होतं एन्व्हायरमेंट अवेअरनेस. हे थोडक्यात म्हणजे पिक्चर्स आहेत ज्या पॅरामीटरवर आम्ही काम करतो. लाईक वॉटरशेड डेव्हलपमेंटचं पहिली इमेज, सेकंड इमेज एन्व्हायरमेंट अवेअरनेससाठी जे काही आम्ही गेम्स वगैरे केले डेव्हलप त्याच्या थ्रू मुलांमध्ये इंटरॅक्टिव्ह सेशन घेऊन कसे आम्ही त्यांना अवेअर करू शकतो याच्या दृष्टीने त्यांच्यासोबत इंटरॅक्ट करतो. किंवा अफॉरेस्टेशन असेल किंवा मॅरेथॉन असेल पर्यावरणाच्या अवेअरनेससाठी आम्ही गेले 4 वर्ष मॅरेथॉन घेतोय. टेर एन्व्हिडोथॉन, सोलर एनर्जीवर प्रोजेक्ट असतील किंवा टेर ऑलिम्पियाड असेल किंवा लोकल कम्युनिटी सोबत त्यांना लाईव्हलीहूड जनरेशनसाठी अफॉरेस्टेशन असेल त्यांना फळांची झाडं देणे वगैरे. ही जवळपास आम्ही 5 लाख झाडं लावली आहेत गेले 15 वर्षात. म्हणजे पहिले 4 वर्ष नाही लावली. त्यातली जवळपास 4 लाख झाडं सर्वाईव्ह आहेत म्हणजे आता ती जिवंत आहेत आणि म्हणजे त्यांचा पर्यावरणाला खूप फायदा होतोय. ही वाडजे सर्वांना माहीत असेल. आमची सुरुवात जवळपास तिथनं झाली. 2015 साली आम्ही प्रकाश जावडेकर सरांच्या मदतीने पहिला प्रोजेक्ट तिथं सुरू केला होता टाटा मोटरच्या फंडिंगने. तिथे आम्ही स्मॉल झाड लावली आणि आता वाडजे जवळ असल्यामुळे आपण कोणीही तिथं व्हिजिट करू शकतो. तर तुम्हाला एक्झॅक्ट कळू शकतं की आम्ही तिथं सुरुवातीला एकदम बॅरन लँड होतं. डम्पिंग यार्डसाठी लोक वेस्ट मॅनेजमेंटसाठी यूज करायचे आणि आता तिथं लोक जवळपास 1500 ते 2000 लोक दररोज सकाळ संध्याकाळ चालायला आणि मॉर्निंग वॉक वगैरेसाठी येत आहेत. तर हा जो प्रोजेक्ट आहे हा जावडेकर सरांनी नगरी वन उद्यानासाठी एक मॉडेल प्रोजेक्ट म्हणून 2022 मध्ये ऑल ओव्हर इंडिया याचे एक डॉक्युमेंटरी म्हणून शो केला आहे. म्हणजे एका सिटीमध्ये क्राऊडेड सर्व क्राऊड असताना स्मॉल लँडमध्ये कसं आपण फॉरेस्ट डेव्हलप करू शकतो, कसं ग्रीन ऑक्सिजन पार्ट जनरेट करू शकतो याचा एक मॉडेल प्रोजेक्ट म्हणून त्यांनी ते शो केलंय. वॉटरशेड डेव्हलपमेंटमध्ये आणखी बरेच प्रोजेक्ट आहेत. त्याच्यात वेल कन्स्ट्रक्शन हा मेजर प्रोजेक्ट आहे. मुळशी वगैरे या एरियामध्ये पावसाळ्यात भरपूर पाऊस असतो पण उन्हाळ्यात त्यांना पिण्यासाठी पण पाणी नसतं. त्यांना पाण्यासाठी 10-15 किलोमीटर चालून जावं लागतं कारण की त्या रिमोट विलेजेस आहेत आतमध्ये स्थित. त्यांच्याकडे ना पाईपलाईन आहे. पावसाळ्यात भरपूर पाऊस असला तरी उन्हाळ्यात पाण्याची प्रॉब्लेम आहे. त्याच्यासाठी आम्ही बरेच पार्टनर सोबत वेल कन्स्ट्रक्शन किंवा ग्रॅव्हिटीने पाणी स्टोअर करून त्या गावापर्यंत आणणे किंवा वॉटरशेड डेव्हलपमेंट रनिंग वॉटर पावसाळ्याचे वॉटर स्टोअर करून ते नंतर त्यांना देणे असे प्रोजेक्ट केले. सोलरमध्ये पण आम्ही बरेच प्रोजेक्ट केले. काही रिमोट प्लेसेस आहेत त्यांना हेवी रेनमुळे त्यांना इलेक्ट्रिसिटी गेले 1-2 महिने नसतात. त्यांच्यासाठी आम्ही स्मॉल हाऊस होल्ड सोलर लॅम्प केले. ते कॅरी पण करू शकतात आणि म्हणजे एक रूम सफिशियंट असेल असा सोलर लॅम्प दिलाय. स्मॉल लॅम्प दिले स्टुडंटला आणि जेणेकरून ते अभ्यास करताना त्याचा वापर करू शकतो. याचप्रमाणे गावात तरी नाही तर आम्ही बॉर्डरवरच्या आर्मीच्या लोकांना पण सोलर लॅम्प डिस्ट्रीब्यूट केलेत.
टेर ऑलिम्पियाड ही नॅशनल लेवल ऑनलाईन क्विज कॉम्पिटिशन आहे. इट्स वन ऑफ द फ्लॅगशिप प्रोजेक्ट ऑफ टेर. गेले 10 वर्ष आम्ही टाटा मोटरच्या मदतीने या उपक्रम सातत्याने राबवत आहे आणि जवळपास 25 लाख स्टुडंट आतापर्यंत पार्टिसिपेट होते. दरवर्षी जवळपास 4 लाख स्टुडंट ऑल ओव्हर इंडिया पार्टिसिपेट करत आहे आणि त्यांना एनकरेजमेंट म्हणून आणि फ्युचरमध्ये त्यांना काही मदत व्हावी म्हणून आम्ही त्यांना विनर्सला इलेक्ट्रिक गॅजेट्स देतो, जेणेकरून ते त्यांच्या फर्दर स्टडीमध्ये त्याचा वापर करू शकतात आणि त्यांना एक एन्व्हायरमेंटबद्दल जाणून घेण्याची जास्त हे वाटेल, कारण की क्युरिओसिटी राहील एन्व्हायरमेंटबद्दल स्टडी करण्याची. सो त्यांना इलेक्ट्रिक गॅजेट्सचा एक उपक्रम देतो. आणि तसेच एन्व्हायरमेंट एज्युकेशन प्रोग्राममध्ये आम्ही विविध प्रकारे विविध शाळांमध्ये विविध कम्युनिटीमध्ये विविध उपक्रम राबवतो. जसे काही गेम्स असतील त्याच्या थ्रू आम्ही अवेअरनेस क्रिएट करण्याचा प्रयत्न करतोय, किंवा काही प्ले असतील एन्व्हायरमेंट रिलेटेड, काही प्ले, कथ्थक किंवा अदर काही फॉर्म ऑफ ज्यांनी एन्व्हायरमेंट अवेअरनेस सोबत आम्ही लोकल कम्युनिटी किंवा स्टुडंट किंवा इंटरॅक्टिव्ह होऊन कम्युनिटी आणि स्टुडंट पर्यंत पोहोचू शकतो. असे गेले कित्येक उपक्रम आम्ही स्कूल, कॉलेजेस आणि लोकल कम्युनिटी रिमोट एरियाजमध्ये इम्प्लिमेंट केले. हे आमचे काही एज्युकेशन मटेरियल आहे जे मॅडमनी स्वतः डिझाईन करून आणि पर्यावरणासोबत कसे छोट्या छोट्या गोष्टी करून आपण पर्यावरणाला मदत करू शकतो, काय छोट्या गोष्टी न केल्याने पर्यावरणाला हार्म नाही होणार, अशा बरेच माहितीच्या लहान मुलांपासून मोठ्या लोकांपर्यंत सर्वांना इंटरॅक्टिव्ह व्हावं असं एज्युकेशन मटेरियल क्रिएट केलंय. त्यात स्नेक अँड लॅडर असेल, ज्यात स्नेक अँड लॅडर म्हणजे अगर कोणी काही वाईट केलं पर्यावरणासाठी तर त्याला स्नेक जाऊन तो खाली येईल, कोणी चांगलं केलं तर त्याला लॅडर भेटेल. सिमिलर काइंड ऑफ बिझनेस गेम सर्वांना माहीत असेल, तर बिझनेसमध्ये आम्ही एक नवीन ट्विस्ट ॲड करण्याचा प्रयत्न केला आहे की बिझनेसमध्ये सिटी वगैरेचं नाव काढून जे काही नॅशनल पार्क असतील इंडियामध्ये त्यांची थोडक्यात माहिती सर्व मुलांना व्हावी याच्यासाठी आम्ही तो परत डेव्हलप केला आहे. त्याच्यात सर्व नॅशनल पार्कची माहिती, त्याच्यात काय काय आढळतं, काय काय नाही आढळतं आणि ते गेम थ्रू प्ले करून या सर्व माहिती घेऊ शकता असा बिझनेस गेम पण डेव्हलप केला आहे. ग्रीन पिन म्हणून म्हणतात. वेस्ट मॅनेजमेंटसाठी आम्ही पनवेलमध्ये आम्ही एक प्रोग्राम राबवला. त्यात रॅक पिकरना वेस्ट सॅग्रिगेट कसं करायचं. रॅक पिकरचं इन्कम फक्त वेस्ट कलेक्ट करून त्यांना जेमतेम थोडेसे पैसे भेटतात, पण त्यांना जास्त इन्कम कसं वाढावं, सो सॅग्रिगेट करून ज्यांना जास्त व्हॅल्यू आहे ते त्यांनी सेल केलं तर त्यांना जास्त इन्कम भेटेल आणि वेस्ट पण जो लँडफिलमध्ये जातोय तो कमी होईल. या प्रयत्नाने आम्ही ट्रेनिंग सेशन्स रॅक पिकरसाठी घेतलंय. आम्ही गेले कॉपमध्ये पॅरिस ॲग्रीमेंटच्या पासून मॅडम ॲज अ पार्टी प्रेझेंट होत्या पॅरिस ॲग्रीमेंट जेव्हा झाला तेव्हा, आणि तेव्हापासून आम्ही जवळपास हरेक कॉपमध्ये आमचा प्रेझेन्स आहे. आमचा साईड इव्हेंट्स असतो. साईड इव्हेंटप्रमाणे एक्झिबिशन बूथ पण असतो जिथं आम्ही आमच्या काही जे काही प्रोजेक्ट आहेत ते शो करतो अदर कंट्रीजच्या लोकांना आणि ते त्यांच्याकडनं त्यांचे प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंट करण्याचा प्रयत्न करतो. तसेच साईड इव्हेंट्स पण आम्ही दरवर्षी घेतो, ज्याच्यात आम्ही काही नवीन आयडिया असेल किंवा आता आम्ही जी मोठी झाडं लावतो त्याने सर्वायव्हर रेट जास्त मिळतो, ग्रोथ लवकर भेटते, विजिबिलिटी लवकर भेटते, असे काही प्रोजेक्ट असतील, नवीन आयडिया असतील, काही एन्व्हायरमेंट अवेअरनेसच्या आयडिया असतील त्या आम्ही तिथे शो करण्याचा प्रयत्न करत असतो. आणि त्याचप्रमाणे विविध कंट्रीच्या किंवा विविध स्टेक होल्डर सोबत इंटरॅक्ट करून आणखी काय काय प्रॉब्लेम आहे, काय काय करू शकतो याबद्दल थोडी. हे आमचं गेल्या 2 वर्षापासून आम्ही एक कतारची ऑर्गनायझेशन आहे ग्लोबल कार्बन काउन्सिल, त्याच्यासोबत एक पवेलियन घेतोय, कमर्शियल पवेलियन. त्यात आम्ही म्हणजे आमचा वर्क शो करण्याचा प्रयत्न करतोय किंवा अदर इंडियातली काही ऑर्गनायझेशन असतील त्यांना एक प्लॅटफॉर्म द्यायचा प्रयत्न करतोय जिथे ते साईड इव्हेंट वगैरे कंडक्ट करून त्यांचं वर्क शो करू शकतोय. आम्ही एक वेस्टर्न घाटमध्ये ग्लोबल नेचर फंड सोबत एक कम्युनिटीसाठी प्रोजेक्ट केलाय. त्यात आम्ही फ्रुटिंग ट्रीज सर्वांना वाटल्या. आता वेस्टर्न घाटमध्ये खूप सारे शेतकरी आहेत, त्यांची खूप सारी जमीन आहे जी अशी पडलेली आहे, त्याच्यात शेती वगैरे काही करू नाही शकत. सो त्याचा अल्टरनेटिव्ह ऑप्शन म्हणून आम्ही त्यांना फ्रुटिंग ट्रीज दिले जे तिथं उगतील पण त्यांना इन्कम पण मिळेल आणि पर्यावरणावर पण त्याचा फायदा होईल. जसं बायोडायव्हर्सिटी वाढेल, त्यांना ज्या काही गोष्टी आहेत त्या ग्रीन कव्हर वाढेल
असं. आणि त्याचप्रमाणे आम्ही त्यांना ट्रेनिंग सेशन पण देतो. आता ही जी वेस्टर्न घाटमधली जी पण रिमोट विलेजेस आहेत त्यांच्याकडे नॅचरली भरपूर काही आहे, त्याच्याकडनं ते इन्कम घेऊ शकता पर्यावरणाला हार्म न करता. तर त्यांच्यासाठी आम्ही वेगवेगळे ट्रेनिंग सेशन जसे नर्सरी बनवणे असले किंवा मॅन्युअर काऊ पासून काही अगरबत्ती किंवा अशा काही गोष्टी बनवणे असतील किंवा हनी बी पालन असेल, बी किपिंग म्हणतो आपण त्याला, बी किपिंग असेल किंवा मशरूमचं असेल, असे भरपूर ट्रेनिंग सेशन्स त्यांना देतो जे थोड्याशा जागेत आणि रिमोट प्लेसेसमध्ये सहज शक्य होऊ शकतात. आणि त्यांना अदर इन्कम सोर्स नसले तरी त्यांना लाईव्हलीहूडसाठी अपॉर्च्युनिटी बेटर राहील आणि ते इन्कम जनरेट जास्त करू शकतील असतं. ही 5 गावं आहेत जी आम्ही अडॉप्ट केली आणि गेल्या 3 वर्षापासून आम्ही सातत्याने यांच्या डेव्हलपमेंटसाठी काम करतोय. त्याच्यातली 4 गावं आहेत ती महाराष्ट्रातली आहेत. जांभळी, जुई, डोलवी, काराव आणि दांडेली ही कर्नाटक मधली आहे. दांडेली ही एकदम रिमोट प्लेस कर्नाटकचं आहे जिथं इथली पॉप्युलेशन खूप कमी आहे. लोकांकडे वाईल्ड लाईफ सेंच्युरी असल्यामुळे जास्त इन्कम सोर्स अवेलेबल नाही आहे, नेचर सोबतच आहे. तर त्यात पण आम्ही गेले 3 वर्ष सातत्याने काम करतोय. हे झाडं आहेत जी तुम्ही बघू शकता, जवळपास 10 ते 12 फुटाची झाडं देतो जेणेकरून शेतकऱ्यांना उत्पन्न 3 ते 4 वर्षानंतर त्यांना उत्पन्न मिळू शकते. ही झाडं लावल्यानंतरची कंडिशन्स आहे. आता ट्रायबल म्युझियम कोळी गाव पुरंदर तालुक्यात आहे जिथे आम्ही एक ट्रायबल म्युझियम क्रिएट केलंय. त्यात आम्ही जे काही ट्रायबल्स लोक आहेत महाराष्ट्रातली किंवा देशभरातली त्यांची माहिती देण्याचा एक प्रयत्न केला आहे, एक इन्फॉर्मेशन बोर्ड थ्रू आणि इमेजेस थ्रू, जेणेकरून आता आपल्याला पण माहिती आहे की ट्रायबल जी कम्युनिटी होती त्यांना भरपूर काही इंडिजिनियस नॉलेज होतं जे आत्ताच्या नॉलेजपेक्षा खूप जास्त होतं आणि ते महत्त्वाचं होतं. तर त्या शोकेस करून त्या अडॉप्ट करून व्हिजिटर्सला वगैरे असा देण्याचा प्रयत्न आम्ही ट्रायबल म्युझियम मध्ये केला आहे. तर तुम्ही नक्की व्हिजिट करू शकता. पुण्यापासून अगदी जवळ आहे, 1 तास लागतो. तिथं तुम्हाला कळू शकेल की महाराष्ट्रातली काही ट्रायबल्स असतील किंवा महाराष्ट्रातली काही झाडं किंवा काही राईस व्हरायटी असतील त्या किती महत्त्वाच्या आहेत त्याची इन्फॉर्मेशन तुम्हाला मिळू शकते. आणि त्याचसोबत आजूबाजूला जवळपास 300 एकर जागा आहे गायरान, त्याच्यात आम्ही अफॉरेस्टेशन केलंय. त्याच्यात आता फक्त झाडं लावली आहेत आणि पुढे त्याच्यात बटरफ्लाय गार्डन, हनी पार्क हे करण्याचा प्रयत्न आम्ही सातत्याने करत आहोत आणि ते 2-3 वर्षात आम्ही इम्प्लिमेंट करू. सो तुम्ही नक्की व्हिजिट करू शकता. हे ट्रायबल म्युझियम मधला आतली आहे जी इन्फॉर्मेशन वगैरे आहे ती. हे ट्रेनिंग सेशन आहेत. आम्ही शेतकऱ्यांना बी किपिंगची ट्रेनिंग किंवा बायो फर्टिलायझर किंवा हे केमिकल न यूज करता शेती कशी करायची याची ट्रेनिंग वगैरे देतो. हे वेगवेगळ्या ट्रेनिंगचे फोटोज आहेत. अफॉरेस्टेशनच नाही तर मँग्रोव्हवर पण आम्ही काम करतोय. अलिबागच्या जवळ पेन म्हणून आहे, पेनच्या जवळ जुई, वाशी हे 2 गाव आम्ही अडॉप्ट केले आणि तिथं बॅकवॉटरचं असल्यामुळे आम्ही तिथं जे इरोजन आहे मातीचं किंवा जे मँग्रोव्ह नसल्यामुळे आता पाणी जे आतमध्ये येते त्याच्यासाठी रिस्टोर करण्यासाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्न करतोय. त्यात आम्ही जे सिडलिंग्स असतात मँग्रोव्हच्या त्या पावसाळ्यात कलेक्ट करतो, त्यांना बॅकयार्डमध्ये सर्वांच्या इथं वाढवतो जवळपास 4 ते 5 फूट, जेणेकरून ते हाय टाईडमुळे मरतील नाही या कंडिशनमध्ये होतात. तेव्हा त्यांना रिस्टोर करतो जेणेकरून जी लोकल कम्युनिटी आहे त्यांना पण थोडंसं इन्कम सोर्स मिळेल. त्यांनी जी झाडं वाढवली त्यांच्या बॅकयार्डमध्ये आणि मँग्रोव्ह पण रिस्टोर होतील. अशा प्रयत्नाने आम्ही नर्सरीज डेव्हलप केल्या आहेत वेगवेगळ्या ठिकाणी. या बघू शकता नर्सरीच्या आम्ही मँग्रोव्हच्या डेव्हलप केल्या आहेत बॅकयार्डमध्ये घरांच्या. त्याचप्रमाणे हे जे गावं आम्ही काम करतोय मँग्रोव्हसाठी ते अगदी रिमोटली लोकेटेड आहेत. त्यांच्याकडे इलेक्ट्रिसिटी हा खूप मोठा प्रॉब्लेम आहे. तर त्याच्या ओव्हरकम करण्यासाठी आम्ही सोलर प्रोजेक्ट पण त्यांच्या गावात इम्प्लिमेंट केले आहेत. त्यात काही घरांना आम्ही कम्प्लिटली सोलरवर ट्रान्सफॉर्म केलंय. त्यांना एक छोटीशी सिस्टम देऊन त्यांच्या घरातलं भागेल असं. काही ठिकाणी कॉमन सिस्टम बसवली आहे जेणेकरून जेव्हा जरूरत असेल गावात काही चार्जिंगसाठी अवेलेबल नसतील ते तिथं जाऊन चार्जिंग वगैरे करून आपलं जे काही आहे ते करू शकेल. असे कॉमन प्लेस म्हणजे मंदिर झालं किंवा आणखी काही त्यांचं कॉमन प्लेस असेल अशा ठिकाणी.
ही झाडं आहेत जी आम्ही म्हणजे आमचा प्रयत्न असतो की सातत्याने ही झाडं लावावी जी सुरुवातीला महाग असतात, 12 ते 15 फूट असल्यामुळे, आणि त्यांचा लावण्याचा कॉस्ट आणि हा कॉस्ट पण जास्त असतो, पण त्यांचा सर्वायवल रेट आणि विजिबिलिटी ही खूप जास्त असते, जेणेकरून गेले म्हणजे 3 ते 4 वर्षात तुम्ही एक ग्रोन फॉरेस्ट बघू शकता अशा प्रयत्नांनी. आता खूप कंपन्यांना असतं की कमी पैशात जास्त झाडं लावायची, पण त्याच्यात मोर्टॅलिटी खूप जास्त होते, म्हणून आम्ही जनरली प्रिफर करतो की मोठी झाडं लावावी, जेणेकरून मोर्टॅलिटी पण कम होईल, विजिबिलिटी पण जास्त मिळेल आणि पर्यावरणाचं रिस्टोअर जे काही आहे, इकोसिस्टम रिस्टोअर म्हणतो आपण, ती लवकर होईल. बटरफ्लाय गार्डन बाईट म्हणून आहे खेड तालुक्यात, तिथे आम्ही एक बटरफ्लाय गार्डन डेव्हलप केलंय भीमा आसखेड डॅमच्या शेजारी, जेणेकरून म्हणजे डॅमला बघायला लोक येतातच, गावातली लोकांना थोडस लांब असल्यामुळे एक आणखी आकर्षण वाढावं पर्यावरणाच्या जवळ येण्यासाठी, म्हणून आम्ही बटरफ्लाय गार्डन हनी बीचा एक छोटासा प्रकल्प त्यात केलाय, म्हणजे जेणेकरून तो प्रकल्प बघून जे आजूबाजूच्या गाव कम्युनिटी आहेत त्यांना तसे प्रोजेक्ट त्यांच्या शेतात राबवण्याची इच्छा व्हावी म्हणून. हे आमचे पार्टनर्स आहेत ज्यांच्या सपोर्टनी आम्ही गेले 15 वर्ष काम करतोय सातत्याने, डिफरंट प्रोजेक्ट्स इम्प्लिमेंट करतोय, आणि आम्ही अफिलिएशन आहेत UNEP, युनेस्को, UN, IUCN, आम्ही G20 च्या अंडर C20 होतं त्यात पण आम्ही पार्ट होतो. आम्ही आमचे शो वर्क तिथे शो केले. इंटरनॅशनल ओशन इन्स्टिट्यूट असेल त्यांच्यासोबत आम्ही ओशन लिटरसीवर गेले 3 ते 4 वर्ष प्रोग्राम घेतोय. त्याच्यात आम्ही जी इंटरेस्टेड लोक असतील त्यांना ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म थ्रू ओशन बद्दल माहिती देण्याचा प्रयत्न करतोय. आता सर्वांना ओशन माहिती आहे, पण ओशनची डीप जी बारीक बारीक गोष्टी असतात त्या बहुतेक लोकांना आपण फक्त बीचवर जाणं एवढंच करतो, पण ज्या महत्वाच्या गोष्टी आहेत त्या आपण लक्ष नाही देत, लोकल नॉर्मल कम्युनिटीला माहित नाही, तो आम्ही लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय. त्याच्यात आमचे पिलर डॉक्टर विनीता आपटे मॅम यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही गेले 15 वर्ष काम करतो, आणि आमचे ट्रस्टी अजय फाटक सर आणि विक्रांत सर यांचा सपोर्ट पण आम्हाला सातत्याने लाभला आहे हर एक गोष्टींसाठी. While printing this 15-year report, I am reminded of a story. The protagonist of the story is an atheist who directly asks God, "What is your existence?" At that moment, God replies, "Look back. You will see 4 footprints along the path. 2 are yours and 2 are mine. I have walked with you every step of the way, but notice that during the most difficult times of your life, there is only one set of footprints. Those are mine, because I carried you on my shoulders to protect you from the shocks of life." This story is truly eye-opening. I believe that whatever we have accomplished over the last 15 years is a matter of great honor, but the credit for this work does not belong to me alone. The true credit goes to my colleagues. In tough times, it may have seemed that God was not with us, but in truth, we succeeded by being carried on His shoulders. The youth working with TER have turned barren hills green. Nature itself has been our greatest teacher. I sincerely wish for a long and impactful future for the TER Policy Center. सस्टेनेबिलिटी, तर शाश्वत पर्यावरण आणि इकोलॉजिकल बॅलन्स ह्याचा संबंध आपण ह्याच्याबद्दल काय सांगू शकाल?
This is a very generic question, but I'll try to answer it in as focused a manner as possible. Fundamentally, if you really look at the situation on the ground, you will realize that anything that starts with habitat protection. So one of the key aspects of anything that you would like to do in ecology is find out how best you can protect habitats. As you know, because of various human actions, आपण जे जे काही केले आता 10,000 वर्षामध्ये, म्हणजे आता शेती सुरू झाल्यापासून ही गोष्ट बऱ्याच लोकांना माहिती असेल की 10,000 वर्षापूर्वीच फक्त शेती सुरू झाली. त्याच्या आधीपर्यंत आपण हंटर गॅदरर स्टेजमध्येच होतो. And the stage when we started doing agriculture, actually that was the first time when we became a species which was not in sync with nature. That was the first instance when we said that now we are using nature for ourselves at the expense of others. कारण आपण फॉरेस्ट क्लिअर केली, त्या जागेवर जे प्राणी पक्षी झाडं होती ती नष्ट करून आपण एकच प्रकारचं तिथे गवत उगवायला लागलो. सगळी बरीचशी आपली जी अन्नसाखळी, आपण जे अन्न खातो, गहू असेल तांदूळ असेल, ते गवताचं बी असतं, एक प्रकारचं गवतच असतं. आणि त्याचा अर्थ असा की त्याच्यामध्ये राहणारे प्राणी पक्षी इतके कमी झाले, आणि ही गोष्ट जशी पुढे वाढत गेली तसं शेतीचा, आपण शेती करत होतो एका काळापर्यंत, अजूनही थोडीफार करतो, म्हणजे माणसं कमी झाली, शेती वाढली आहे. आणि त्याचा अर्थ असा आहे की आपण लँड यूज मध्ये वी हॅव स्टार्टेड चेंजिंग द लँड इनॉर्मसली. आणि चेंजिंग ऑफ दिस लँड यूज इसेन्शियली मीन्स दॅट वी आर डायव्हर्टिंग मोर अँड मोर लँड फॉर एक्सक्लुझिव्ह यूज ऑफ ह्युमन्स ॲट द एक्सपेन्स अगेन ऑफ द डायव्हर्सिटी दॅट वी हॅव. तर हा एक महत्वाचा मुद्दा आपल्याला प्रत्येक वेळेला लक्षात ठेवावा लागतो की वेन यू टॉक अबाउट इकॉलॉजिकल बॅलन्स, हा फक्त झाडं लावून होत नाही. झाडं तर लावायला पाहिजे, त्याचा उपयोग तर होणारच आहे, पण त्याच्यासाठी आपल्याला रिस्टोरेशनवर काम करायला लागतं. रिस्टोरेशनवर काम करायचं म्हणजे ती जागा प्रोटेक्ट करायची, आणि त्या जागेला परत एकदा आधी त्याची जी काय कंडिशन होती, ज्याला टेक्निकल भाषेमध्ये इकॉलॉजिकल क्लायमॅक्स म्हणतात, त्या कंडिशन मध्ये कडे जाण्यासाठी जे काय प्रोटेक्शन लागेल ते देण्याचा प्रयत्न करायचा. तर आपण वी विल गो बॅक टू the real ecological restored ecology, and correspondingly get back the services that these ecosystems will provide us. So we'll definitely come back on restoration, but before that I will like to ask Vinita ma'am, TER Policy Center has been working for sustainability, environment and climate change. तर तुम्ही ह्या विषयाबद्दल TER कशा प्रकारे काम करतात हे थोडक्यात सांगू शकता? तसंही थोडक्यातच सांगायला लागणार आहे, कारण वेळ आमचा कमी आहे आणि आम्हाला शिरीष जोशींना जास्त ऐकायचंय. ही हॅज सम डिफरंट प्रोजेक्ट अँड ही इज वर्किंग फॉर द फूड सिक्युरिटी. तर त्यांचा खूप मोठा प्रोजेक्ट आहे, ते सांगतीलच. पण मला असं वाटतं की क्लायमेट चेंजवर काम करताना when there was a Paris agreement come in front of us, the agreement says that अमुक एक पर्सेंटेजने आपल्याला कार्बन उत्सर्जन कमी करायचं आहे, which is with the डेव्हलप कंट्रीज. म्हणजे त्यांनी पहिल्यांदा आपल्याला ज्या डेव्हलपिंग कंट्रीज आहेत त्यांना पैसे दिले पाहिजेत, तर टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर होईल, तर त्याच्यातनं काहीतरी निष्पन्न होईल. आता क्लायमेट मीटिंग ज्या असतात त्यावेळेला, म्हणजे 2015 साली जेव्हा पॅरिस करार झाला त्यावेळेला इंडियाने एक NDC जे लॉन्च केलं, त्यातला चौथा मुद्दा होता की ग्रीन कव्हर वाढवायचं, म्हणजे ग्रीनिंग द ब्लू इवन फॉर द ओशन सिक्युरिटीसाठी त्यांनी मँग्रोव्ज वाढवायचे किंवा हे बॅरन लँड जे आहेत त्या इंटू ग्रीन लँड करायच्या. आणि जसं अजय आता म्हणाला की फक्त झाडं लावून उपयोग नाही, कन्झर्वेशन इज द मोस्ट आणि रिस्टोरेशन इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट. आज माझे पार्टनर नाही आहेत त्यामुळे मला जरा थोडंसं स्वैर बोलायला हरकत नाही. कंपन्या CSR जेव्हा करतात त्यावेळेला ते फक्त झाडं लावतात, त्यांना कन्झर्वेशनची काही घेणं पडलेलं नसतं. आणि ह्या माझ्या मताशी इथल्या NGO ज्या आहेत त्या नक्की सहमत होतील. आणि त्या अनेक वर्ष या बायोडायव्हर्सिटी प्लॅनवरती काम करते, अर्बन प्लॅनिंग वरती. प्रिया आहे, शी नोज
की आम्ही काहीतरी खेड्यात जाऊन करत असलो तर खेड्यातली लोक त्याला फार पटकन प्रतिसाद देतात असं नाही, त्यांचे माइंड सेटअप वेगळे आहेत आणि शहराचे अजून वेगळे आहेत. पण आपला अर्बन हा म्हणजे शहर हे जे आहे त्याला सूज आली आहे एक, कारण रिव्हर्स मायग्रेशन होत नाही. खेडेगावातनं येणारी मंडळी जी आहे ती शहरात येतात आणि तिथेच वसतात, त्यामुळे खेडी सगळी ओस पडली आणि शहरांचा फुगवटा झालाय. त्याच्यामध्ये आपल्याला ना चांगलं अन्न मिळतंय, ना चांगलं पाणी मिळतंय, ना चांगली हवा मिळतेय. अशी सगळी हे असताना या गोष्टीचा माइंड सेटअप चेंज करणं. अमिताभ सर इथे आहेत. आय थिंक ही इज वर्किंग ऑन दिस प्रॉब्लेम्स. such a 30-40 years you are working on this. So याच्यावरती माइंड सेटअप बदलणं याचं काम सगळ्यात मोठं आहे आणि ते करण्याचा आम्ही गेले कित्येक वर्ष प्रयत्न करतोय. त्याच वेळेला इम्प्लिमेंटेशन करायलाच पाहिजे. देर इज नो वर्ड or no word than the implementation. तुम्ही फक्त पॉलिसीज करून चालत नाही, तुम्ही फक्त नियम बनवून चालत नाही, तर ते नियम इम्प्लिमेंट करायला लागतात आणि त्याच्यासाठी कम्युनिटी लागते. So we are working with community. We are connecting the dots between the urban and rural. आणि एस्पेशली विलेजेस मध्ये म्हणजे रुरल एरियामध्ये जी तरुण मुलं आज 10-15 हजार रुपये पगारासाठी मुंबईला जातात, हमाली करतात, पुण्याला येतात, त्यांनी पुन्हा रिव्हर्स मायग्रेशन करावं, म्हणजे खेड्यांमध्ये जाऊन त्यांचे व्यवसाय चालू करावेत. याच्यासाठी आम्ही प्रयत्न करतो. युनेस्कोनी जेव्हा कास प्लॅटू हा आपला वर्ल्ड हेरिटेज मध्ये घोषित केला त्यावेळेला तिथे 6 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आम्ही त्यावर्षी फक्त गाईड करणे म्हणजे गाईड म्हणून मुलांनी काम करणं याच्यासाठी MTDCच्या बरोबर फक्त 6 ट्रेनिंग प्रोग्राम तेवढ्या एकाचे केले आणि आज तिथली कितीतरी मुलं कास आणि त्याच्या बाजूचा जो परिसर आहे तिथे गाईड म्हणून काम करतात. दे आर अर्निंग समथिंग. फार कमी पैसे मिळत असतील पण मुंबईला राहून तिथे त्या धकाधकीच्या जीवनामध्ये जायचं त्यापेक्षा दे आर हॅपी ॲट देअर ओन लेवल. नक्कीच मॅम, जसं तुम्ही बोलल्या like how you have mentioned ki there has to be a balance between everything. When we say sustainable environment and food security, food security याच्यावर मला शिरीष सरांना विचारायचं आहे. तुमचा हा जो टॉपिक आहे हा थोडासा वेगळा आहे. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. वे तुम्ही काम करतात ऑन जे रोजचं आपलं जेवण आहे ह्यातलं एक केमिकल सायन्स किंवा त्याचा एक रसायन विषयीचं तुमचं एक्सपेरिमेंट चालू आहे, त्याच्याबद्दल तुम्ही सर काही थोडक्यात सांगू शकाल का? थोडक्यात सांगणं जरा अवघड आहे. माझा तसाच, मी शेतकरी नाही, मला झाड पण लावता येत नाही. ओके, म्हणजे बहिणाबाईच्या वर्षात त्यांनी फुलं झाडं लावू नये अशी माझी अवस्था आहे. परंतु गेले 20-25 वर्ष मी ह्या प्रश्नाचा अभ्यास करतोय. 15-20 राज्यात मी फिरलेलो आहे. शेतकऱ्यांच्या बांधावर त्यांच्या घरात जाऊन हा प्रश्न समजून घ्यायचा प्रयत्न केलेला आहे आणि आमचा काही गट ह्या सगळ्या प्रकारावरती काम करतो आहे. तर 2-3 बाबी आहेत. त्यातलं पहिलं म्हणजे आपण समजा असं म्हणलं की आम्हाला चांगलं अन्न खायला हवं आहे, शहरी माणसाला किंवा ग्रामीण माणसाला. तर शेवटी अन्न कुठून येतं तर शेतीत नाही येतं. अर्थात शेती पलीकडे पण म्हणजे स्रोत आहे, म्हणजे काय अनकल्टिवेटेड फूड, अमुक तमुक असे त्याला बरेच आयाम आहेत. की सगळे आयाम आपल्याला कव्हर करता येणं शक्य नाही. परंतु त्यातलं समजा आपण शेतकऱ्यांनी पिकवलेलं अन्न हे आपल्यापर्यंत पोचणं असा एक त्यातला तुकडा समजा घेतला तर त्या प्रश्नाकडे 2 बाजूने बघता येतं. एक ग्राहकाच्या बाजूने बघता येतं आणि एक शेतकऱ्याच्या बाजूने बघता येतं. समजा ग्राहकाच्या बाजूने आपण बघितलं, मध्ये एक सर्वे केला होता 1-2-4 वर्षापूर्वी की ज्याला आपण ऑर्गॅनिक म्हणतो. आता ऑर्गॅनिक हे सुद्धा पुन्हा एक मोठं काय म्हणून आपण जग झालेलं आहे. म्हणजे शास्त्रीय संगीतामध्ये अनेक घराणी आहेत. म्हणजे कोणी ऑर्गॅनिक म्हणतं, कोणी जैविक म्हणतं, कोणी नैसर्गिक म्हणतं, कोणी रिजनरेटिव्ह म्हणतं. म्हणजे त्याच्यामध्ये प्रत्येक जण आपापल्या घराण्याचा तसाच अभिमान आहे, त्याच्या घराण्यात एकमेकात संवाद होतोच असंही नाही. म्हणजे ते काही सगळे. पण आता मी जेव्हा ऑर्गॅनिक असा शब्द वापरला तेव्हा 3 गोष्टी अपेक्षित आहेत. की एक म्हणजे जेनेटिकली मॉडिफाईड सीड्स नसतील, ज्या ठिकाणी केमिकल फर्टिलायझर्स नसतील आणि ज्या ठिकाणी केमिकल इन्सेक्टिसाइड पेस्टिसाइड नसतील. या 3 गोष्टींचा अभाव. आणि मग काय करायचं ते तुम्ही म्हणजे प्रत्येकाच्या त्या स्कूलप्रमाणे ठरेल. तर अशा अर्थी मी ऑर्गॅनिक हा शब्द आज या ठिकाणी वापरतो आहे. तर
ऑर्गॅनिक सर्टिफाईड फूडचा जर आपण अभ्यास केला बाजारपेठेतला, तर ढोबळमानाने असं दिसतं की समजा केमिकल ब्रँडेड फूड 100 रुपयाला असेल, तर नॉन पेरिशेबल ऑर्गॅनिक फूड 150 रुपयाला असतं, आणि पेरिशेबल ऑर्गॅनिक फूड म्हणजे भाज्या फळं ही सगळं 200 रुपयाला असतं. तर 50% जास्त किंमत देऊन किंवा 100% जास्त किंमत देऊन कोण विकत घेईल? तर त्यामुळं असं होतं की भारतातला ऑर्गॅनिक फूडचा मार्केट शेअर हा 2% आहे. 100 रुपये जर आपण फूडवर खर्च असतो तर 2 रुपये आपण ऑर्गॅनिक फूडवरती खर्च करतो. इतका तो लहान आहे, कमी आहे. युरोपासारख्या काही देशांमध्ये तो 14% गेलाय. तिथे सुद्धा काही 60-70% गेलेलं नाहीये, पण 14% हे 2% पेक्षा खूप जास्त आहे. मग ह्याच्यासाठी काय करावं लागेल? तर मग एक असं दिसतं त्याच्यामधलं की ऑर्गॅनिकची किंमत जास्त आहे असं नसून केमिकलची किंमत खूप कमी आहे, हे त्यातलं एक सत्य आहे. म्हणजे आता उदाहरणार्थ जेव्हा आपण केमिकल फार्मिंग करतो तेव्हा ग्रीन रेव्होल्युशनच्या काळामध्ये सरकारने खूप सवलती देऊ केल्या. म्हणजे काय बी पासून ते विक्रीपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावरती काही ना काहीतरी सवलत आहे, काही ना काहीतरी एफर्ट दिलेला आहे, काही ना काहीतरी सरकारी इन्व्हेस्टमेंट त्यात झालेली आहे वगैरे वगैरे. उदाहरण सांगायचं झालं तर केमिकल फर्टिलायझर जेव्हा शेतकरी वापरतो तर त्याची समजा बाजारातली किंमत 100 रुपये असेल, राईट? तर त्याला किती सबसिडी, किती टक्के सबसिडी आहे? एनी आयडियाज? 50. मागच्या वर्षी 85% सबसिडी होती. ओके, आणि ती सबसिडी कमी जास्त होते जसजशी त्याची म्हणजे ऑइल प्राइस आणि ते सगळं इक्वेटेड असतं. तर त्याच्यामुळे साधारणपणे 85% जर केमिकल फर्टिलायझर सबसिडी असेल तर ऑर्गॅनिक फर्टिलायझर सबसिडी किती आहे? 0. ओके, किंवा ऑर्गॅनिकचं शेती करायला गेलं तर वीड्स खूप वाढतात आणि वीडिंगचा खर्च खूप वाढतो. त्याला काही सबसिडी आहे का? तर नाही. तर त्यामुळे केमिकल कृत्रिमरित्या स्वस्त आहे. जर केमिकल मधल्या बऱ्याच सबसिडी काढून टाकल्या, जसं की इलेक्ट्रिक सबसिडी आहे, पाणी खेताला म्हणजे स्वस्तात किंवा फुकट मिळालं जातं, जे ऑर्गॅनिक फार्मिंग आपण म्हणतो की पाणी वाचतं, माती वाचते, याचा एक्झॅक्टली ऑपोजिट सगळ्या आपल्या योजना आहेत. म्हणजे त्या योजना करताना याच्या विरुद्ध काय असा विचार करून नव्हत्या केल्या त्या, तेव्हा भूक भागवणार लोकांची हा ग्रीन रेव्होल्युशनचा हेतू होता. आणि त्यातनं त्यांनी काही योजना आणि एक पूर्ण इकोसिस्टम उभी केली त्या पॉलिसीची याची. आणि ती इकोसिस्टमचं वैशिष्ट्य असं आहे की ते करताना कुणीतरी अण्णा हजारे किंवा कोणीतरी पोपटराव पवार यांच्या नेतृत्वाखाली झालं असं नाहीये. तर ती यंत्रणा अशी तयार केली गेली की त्यामुळे शेतकऱ्याला असं वाटलं की हे मला फायदेशीर आहे, मला जमण्यासारखं आहे, मला सोपं आहे. म्हणजे शेतकऱ्यांनी भारताच्या भूक भागवण्यासाठी आपला काय बलिदान केलं वगैरे असं नाहीये ते. म्हणजे तो एक भाग असू शकेल, परंतु शेतकऱ्याला ते फायदेशीर वाटलं आणि म्हणून मोठ्या प्रमाणात शेतकरी त्या ठिकाणी वळले. हा ग्रीन रेव्होल्युशनचा इतिहास आहे. आणि ते जे सगळं आपण केलं त्याचे अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेन्सेस हे आज ज्याला आपण ऑर्गॅनिक सस्टेनेबल फार्मिंग म्हणतो त्याला आहे. म्हणजे आम्ही जेव्हा परवा मुद्दे काढले 35 अशा गोष्टी अशा आहेत की ज्याच्यामध्ये देयर इज अ नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड. आता उदाहरणार्थ साधं एक समजा 1-2 उदाहरण घ्यायचं आहे ना थोडासा, की आपण असं म्हणतो की भाडेपट्ट्याने शेती होते भारतामध्ये. 30% शेती ही भाडेपट्ट्याने होते, पण अधिकृत्या भाडेपट्टे होऊ शकत नाही. कारण अधिकृत्या जर मी तुम्हाला माझ्या नावाने भाडे लिहून देतो, मला अशी भीती वाटते की हे माझ्या कूळ होतील आणि ही माझी जमीन हडप करतील. कारण आता आपल्याकडे कुळ कायदा अस्तित्वात आहे आणि कुळ कायद्यासारखे प्रत्येक राज्यांमध्ये कायदे अस्तित्वात आहेत. त्यामुळे कोणी अधिकृतपणे म्हणजे सरकारच्या सगळ्या स्कीममध्ये लिहिलंय की जो लेसी असेल तो पण एलिजिबल आहे क्रेडिटला, तो पण एलिजिबल आहे इन्शुरन्सला, पण ऑफिशियल लेसी किती आहेत? जवळजवळ नाही. ओके, मग काय होतं तर लँड लिझिंग हा जो व्यवहार चालतो किंवा रिसोर्स शेअरिंग हा व्यवहार चालतो, हा दर वर्षाला चालतो. ते दरवर्षी मी विनंतांना माझी जमीन भाड्याने देणार. मग त्यांचं काही खंडाने असेल, पर्सेंटेज असेल वगैरे वगैरे. आता ह्यातली गंमत अशी आहे की शी इज गोइंग टू टेक द लँड फॉर 1 year. जर माझ्याकडे 1 वर्ष लँड असेल तर लँड मध्ये इन्व्हेस्ट करावं असा वेळेपणा मी करीन का? तर लँड मध्ये मी एक्स्ट्रॅक्ट करायचा जास्तीत जास्त प्रयत्न करेन. आणि आपण ज्याला हॅबिटॅट म्हणतो त्याचा हॅबिटॅटचं छोटं स्वरूप हे लँड हे आहे. ऑर्गॅनिक फार्मिंग सस्टेनेबल कधी होतं? माझी लँड
इम्प्रूव्ह झाली तर त्याच्यामधले काय बायोलॉजिकल एंटिटीज असतील वगैरे वगैरे. तर त्यामुळे ही जर लीज सिस्टीम 3 वर्षाची 5 वर्षाची करायची असेल तर काय करायला पाहिजे. आता केरळ याच्यावर फार इंटरेस्टिंग प्रयोग केलाय आणि तो खूप चांगला आहे, पण आता त्यात एवढ्या तपशिलात जात नाही. तर अशा आम्ही जवळजवळ 30 मुद्दे काढले की ज्याच्यामध्ये असं दिसतं की देर इज अ अनइव्हन प्लेइंग फील्ड फॉर द ऑर्गॅनिक ऑर सस्टेनेबल ऍग्रिकल्चर. तर त्याच्यासाठी काय करताय, राईट. आणि मग दुसरं आम्ही असं जेव्हा शेतकऱ्यांकडनं विचार करतो याचा, तर सध्या नैसर्गिक शेतीचा पेय फुटलेला आहे. आणि तुम्ही जर अनेक लोकांना बोललात तर कोणी म्हणतं 0 बजेट नॅचरल फार्मिंग वगैरे वगैरे. तर हे जर म्हणजे लोक काय सांगतात की ह्या ज्या काही नैसर्गिक शेतात तत्सम प्रक्रिया आहेत याला खर्च कमी येतो, उत्पन्न जवळजवळ तेवढंच राहतं आणि शेती सुद्धा सुधारते. आता हे जर एवढं आकुडशिंगी बहुजुदी असेल तर एव्हाना ते भारतभर वणव्यासारखं पसरायला पाहिजे होतं, पण ते पसरताना दिसत नाही. म्हणजे इनफॅक्ट आता जो रिपोर्ट त्याच्यामध्ये असा आहे की ऑर्गॅनिक फार्मिंगचा एरिया गेल्या वर्षीपेक्षा 2 वर्षात कमी झालाय, वाढला नाहीये. आणि इनस्पाइट ऑफ ऑल दी क्लेम्स बाय गव्हर्नमेंट, आंध्र प्रदेशमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात त्याचं काम चालू आहे वगैरे वगैरे. तर याचं कारण असं आहे की ऑर्गॅनिक शेती काही सिच्युएशन्स मध्ये परवडते. म्हणजे उदाहरणार्थ माझ्याकडे एक 1.25 एकर जागा आहे, माझ्या घरामध्ये अनएम्प्लॉईड व्यक्ती आहे आणि सर्वसाधारणपणे स्त्रियांच्या विना मोबदला कामावरती ऑर्गॅनिक फार्मिंग चालतात. ते घरची बाई फुकटात काम करते आणि म्हणून तुम्ही ऑर्गॅनिक फार्मिंगचं सुख घेऊ शकता, राईट. तर त्यामुळे ते स्वतःच्या कन्झम्पशन पुरतं जर मी ऑर्गॅनिक फार्मिंग केलं तर ते मला परवडतं, कारण मला विकत घेणं परवडत नाही आणि मला विकणं पण परवडत नाही. आणि म्हणून इफ आय एम अ प्रोझ्युमर इट वर्क्स फॉर मी. असे 4-5 गोष्टी आहेत. किंवा काही ठिकाणी आता व्यंकटेश्वर नावाचं जे प्रसिद्ध देऊळ आहे असं दक्षिणेतलं, त्यांनी असं ठरवलं की आम्ही लोकांकडनं ऑर्गॅनिक खरेदी करू 10-15% प्रीमियम देऊन, मग तिथे ऑर्गॅनिक विकणं परवडतं. पण MSP लेवलला ऑर्गॅनिक विकणं परवडेल का, तर नाही परवडत. आणि याचे अनेक कारण आहेत. त्यातलं एक कारण समोर पुढे जातो आपलं, आपण त्याला लेबर असं म्हणतो की लेबर जास्त लागतं, म्हणजे विडिंगला लेबर जास्त लागतं वगैरे वगैरे. पण त्याहीपेक्षा आणखी महत्वाचा मुद्दा असा आहे की ऑर्गॅनिक फार्मिंग मध्ये तुम्ही रोगाला मारत नाही, त्यामुळे शक्यतो रोग होऊ नये किंवा झाला तर अगदी पहिल्याच अवस्थेमध्ये लक्षात यावा. म्हणजे तुम्हाला डोळ्यात तेल घालून सारखं ते पाहावं लागतं की पान पिवळं पडतंय का. ही जी सर्व्हेलन्सची कॉस्ट आहे, अखंड सावधान असण्याची जी कॉस्ट आहे, त्याला आपण लेबर म्हणत नाही, पण वेळ जातो. आणि ही कॉस्ट कॅल्क्युलेट आपण इकॉनॉमिक्स मध्ये करतच नाही. आपण लेबर म्हणजे जो फक्त हाताने काम करतो त्याला आपण लेबर म्हणतो, पण हे सर्व्हेलन्सला आपण लेबर समजत नाही. असं आपण कॉस्ट ऍड केल्या तर ऑर्गॅनिक हे नक्कीच कॉस्टली आहे. आणि याचं कारण केमिकल हे आर्टिफिशियली स्वस्त आहे. त्यामुळे ज्या क्षणाला तुम्ही मार्केटसाठी ऑर्गॅनिक करायला जाता तेव्हा तुम्हाला ते साधारणपणे परवडत नाही. असं एक, मी त्याच्या खूप तपशिलात जात नाही, तर असं एक चित्र ह्याच्यामध्ये दिसतं. मग आम्ही आता अशी एक त्याच्यावरती मांडतो आहोत की समजा ह्या सगळ्या फर्टिलायझर सबसिडी बंद करायची आहे, तर सरकारला असं वाटतं की आपण ऑर्गॅनिक फार्मिंगला काय पुढावा द्यायला पाहिजे. सरकारचा मोठा कार्यक्रम आहे, राज्य सरकारचा मोठा कार्यक्रम आहे, राईट. किंवा आंध्र प्रदेशमध्ये 14 लाख शेतकऱ्यांना त्यांनी ऑर्गॅनिक फार्मिंगसाठी प्रवृत्त केलेलं आहे वगैरे वगैरे. पण मग त्यांना काय भीती वाटते की जर मी फर्टिलायझर सबसिडी बंद केली तर माझं श्रीलंका होईल. सो हाऊ डू यू गेट आउट ऑफ दिस. त्याच्यावरती आम्ही आता एक अशी कल्पना मांडतो आहोत की जसं उद्योगांमध्ये स्पेशल इकॉनॉमिक झोन अशी कल्पना होती की एक भूभाग घ्यायचा, त्या भूभागावरती त्या देशाचे कायदे अप्लाय होणार नाही, ते वेगळे कायदे किंवा कायद्यामध्ये बदल असं करून त्या ठिकाणी ते ऍप्लिकेबल होते. आणि त्याला एक अशी इकोसिस्टम तयार करायची त्या ठिकाणी उद्योग फुलतील, जे लेबर लॉ असे एकेकाळी कल्पना बरेच इम्प्लिकेशन्स होते. पण तशाच पद्धतीने शाश्वत शेती क्षेत्र असं आपल्याला तयार करता येईल का. त्याच्यात आम्ही असं म्हणतो की 5-6 गावांचं शाश्वत शेती होऊ शकणार नाही. म्हणजे वॉटरशेडचे आता बरेच ठिकाणी प्रोजेक्ट चालतात, तर तिथे शाश्वत शेती होऊ शकणं होणार नाही. याचं एक कारण साधं असं आहे की जेव्हा आपण ऑर्गॅनिक किंवा सस्टेनेबल फार्मिंगच्या गोष्टी करतो तेव्हा आपण मोनोक्रॉपिंग टाळतो, आपण 4-5 क्रॉप करतो.
तर 4-5 क्रॉप म्हणजे काय, मार्केटेबल सरप्लस मध्ये माझं पर क्रॉप मार्केटेबल सरप्लस हे 1/5 होणार. त्यामुळे जोपर्यंत मला स्केल मिळत नाही तोपर्यंत ते मार्केट करणं अवघड आहे. नॉन ऑर्गॅनिक फूड जर तुम्हाला मार्केट करायचं असेल तर एक्सप्लॉयटेटिव्ह का होईना पण व्हॅल्यू चेन अस्तित्वात आहे. कोणतरी ट्रेडर तुमच्या दाराशी येऊन तुमची वस्तू किंवा दूध खरेदी करतो. ऑर्गॅनिक मध्ये व्हॅल्यू चेन ऍबसेंट आहे. त्यामुळे तुम्हाला एक विशिष्ट लेवलचा प्रोसेस करून मग तुम्हाला ते बाजारापर्यंत नेलं तर काहीतरी शक्य आहे. त्यासाठी स्केल पाहिजे. म्हणून मग आम्ही आता असं म्हणतो की जिल्हा फार मोठं होईल, 3-4 गाव फार लहान होईल, त्यामुळे तालुका हे आपण युनिट घेऊया. आणि त्याने आता आम्ही असं म्हणलंय की आम्ही त्याचं 10 आम्ही असे तालुक्यांचा प्रारूप तयार करतोय भारतामधल्या. त्यातल्या 3 तालुक्यांचं प्रारूप 70% तयार झालंय. अजून 1 महिन्याभरामध्ये तो रिपोर्ट तयार होईल. आणि मी त्याच्यात असं 3 भाग म्हणतो की ह्या 10 तालुक्यांमध्ये टेक्निकली बऱ्याच गोष्टी होतील. टेक्निकली म्हणजे काय, पाण्याची व्यवस्था होईल, जमिनीचं संगोपन कसं करायचं, सेंद्रिय कार्बन कसं वाढवायचं, ऍग्रिकल्चरचं काय करायचं, हॉर्टिकल्चरचं काय करायचं, ॲनिमल हजबंड्रीचं काय करायचं, काय तुमचं एनर्जी म्हणजे काय गोबर गॅसचं काय करायचं, सोलरचं काय करायचं, किंवा इव्हन ग्रामपंचायतीला म्हणजे हे सगळे कार्यक्रम ग्रामपंचायतीच्या डेव्हलपमेंट प्लॅन मध्ये कसे आणायचे, महिलांचा सहभाग कसा वाढवायचा, अमुक अशा सगळ्या अनेक गोष्टी त्या तालुक्या लेवलला करता येतील. दुसरा भाग आहे की हे ज्या पॉलिसी बघा अशी म्हणल्या तर देशपातळीवर पॉलिसी बदलू नका, पण तुम्हाला तालुका पातळीवर पॉलिसी बदलता येतील का असा आपण प्रयत्न करूया. सो द स्टेट गव्हर्नमेंट ऑर द सेंट्रल गव्हर्नमेंट हॅज टू ऍग्री टू इट. याला उदाहरणार्थ अगदी साधी गोष्ट सांगतो. दंतेवाडामध्ये तुम्हाला माहिती असेल, दंतेवाडा हा भारतातला ऑर्गॅनिक जिल्हा आहे आणि दंतेवाडा भारतातला सर्वात मोठा कंटिग्युअस विभाग आहे ज्या ठिकाणी ऑर्गॅनिक चालतं. तिथले शेतकरी म्हणले की आम्ही सगळं ऑर्गॅनिक बनवतो पण आम्हाला पीडीएस म्हणून नॉन ऑर्गॅनिक मिळतं. मग कलेक्टरनी काय केलं तिथल्या की त्यांच्याचकडनं ऑर्गॅनिक विकत घ्यायचं आणि त्यांनाच ते ऑर्गॅनिक पीडीएस मधनं सप्लाय करायचं. याचे ह्यूज इम्प्लिकेशन्स आहेत पॉझिटिव्ह. आणि छत्तीसगडला का शक्य आहे, कारण छत्तीसगड सरकार MSP प्लस 15-20% राईस खरेदी करतं. तर त्यामुळे एक टेक्निकल चीज आहे, दुसरं हे, आणि तिसरं मार्केट डेव्हलपमेंट. तर मार्केट डेव्हलपमेंट जसं NECC ने केलं, नॅशनल एग कोऑर्डिनेशन कमिटीने, ते रोज खाऊ अंडे, त्यातनं अंड्यांचं उत्पन्न जवळजवळ दरडोई दुप्पट झाला. तसं ऑर्गॅनिक फूड किंवा तत्सम पॉइझन फ्री फूड याचा आपल्याला काही कॅम्पेन करता येईल का. तर अशा 3 पायावर आधारित असा हा प्रकल्प आमच्या डोक्यात आहे. त्यातला आता काही आम्हाला फंडिंग मिळालं, त्यातनं हे 3 लँडस्केप आणि 2 थीमॅटिक रिपोर्ट तयार होतात आणि येत्या 4-5 महिन्यामध्ये आणखीन 7 होतील. आणि मग पुढे पाहूयात की इंटरनॅशनल डोनर्स आर व्हेरी कीन टू डू दिस. पण त्या राज्य सरकारांबरोबर आणि त्या केंद्र सरकारवर जर आपल्याला सहाय्यता मिळाली, कारण हे जर नुसतं टेक्निकल गोष्टी केल्या पण पॉलिसी सपोर्ट बदलला नाही तर पुन्हा काही घडणार नाही. त्यामुळे हे तिन्ही जर एकत्र आलं तर देयर कुड बी अ ट्रान्सफॉर्मेशन वेअर बोथ साइड देयर इज अ मच बेटर चान्स. अगेन इट विल नॉट बी द चीपेस्ट फूड, इट विल बी मच लेस एक्सपेन्सिव्ह आणि मच मोर वायबल कम्पेअर्ड टू द करंट सिच्युएशन. असा आमचा सध्या एक प्रयत्न चालू आहे. धन्यवाद. Really tends to see how the work is going from a local level to an international level. But coming back to the local communities, as I was mentioning earlier to Ajay sir about restoration, we've always said that the local community, जेव्हा ती कुठल्या restoration activity मध्ये भाग घेतात त्याचा impact हा खूप खोलवर दिसला जातो. सो सर, तुमच्या एक्सपिरियन्स थ्रू तुम्ही हे अनुभवले असतील, सो त्याचं एक एक्झाम्पल देऊन की कसा इम्पॅक्ट होतो कम्युनिटीवर किंवा त्या रिस्टोरेशन ऍक्टिव्हिटीवर, हे तुम्ही जरा सांगू शकता. मी एक उदाहरण घेतो. माझे एक मित्र आहेत, त्यांचं नाव डॉक्टर प्रवीण भागवत. तर त्यांनी एक फार चांगला एक्सपेरिमेंट राजगुरुनगरच्या जवळ वेताळे नावाचं गाव आहे तिथे केलं. आणि दिस स्टार्टेड ॲज नॉट रिअली अ प्लॅन्ड प्रोजेक्ट, बट इट हॅज इव्हॉल्व्ड इन टू व्हेरी व्हेरी लार्ज अँड व्हेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट. मी त्याला म्हणतो की यू हॅव बीन एबल टू नाव गेट इन टू अ सोशल इकॉलॉजिकल इकॉनॉमिक एक्सपेरिमेंट आणि ॲट स्केल.
not really at scale the way we talk about industry, but in the parlance of restoration and other activities. त्याला आपण चांगल्यापैकी मोठा एरिया एका ठिकाणी कव्हर केलाय असं म्हणू शकतो. तर तो एक्सपेरिमेंट मध्ये सगळ्यात महत्वाची गोष्ट अशी आहे की त्याच्याकडे जी काम करणारी मंडळी आहे ती सगळी लोकल आहे. म्हणजे तिथे जी ठाकर वस्ती आहे त्या ठाकर वस्ती मधले सगळे कामगार तिथे काम करतात. त्याच्यासाठी जे फंडिंग आहे ते सर्व वेगवेगळ्या पद्धतीने येतं. CSR फंडिंग आहे, इंडिव्हिज्युअल फंडिंग आहे, क्राऊड फंडिंग आहे, त्याचं स्वतःचं फंडिंग आहे, तर सर्व प्रकारचं फंडिंग आहे. सुरुवात झाली तेव्हा गावकरी म्हणले की हे काय असं होऊ शकणार नाही, कारण तुम्ही आमची जनावरं जिथे चरतात, इफ यू से की आम्हाला ते तुम्हाला फॉरेस्ट मध्ये कन्वर्ट करायचंय तर हाऊ कॅन दॅट रिअली बी, कारण मग आमची जनावरं चरणार कुठे. इथपासून ती सुरुवात झाली. पण सुरुवातीला पहिली 3-4 वर्ष त्यांनी स्वतःच एक 4 एकर जमीन तिथे विकत घेतली आणि कम्प्लिटली बॅरन लँड, तिथपासून ते 100% ग्रीन असा प्रवास त्याचा 5-6 वर्षामध्ये झालेला तिथल्या गावकऱ्यांनी बघितला. आणि ते बघितल्यानंतर त्यांना कुतूहल निर्माण झालं, अरे कसं काय असं तुम्ही करू शकलात. मग त्यांचं डायलॉग तिथे थोडासा सुरू झाला. आणि तो एकदा डायलॉग सुरू झाल्यानंतर मग सांगायची शक्यता असते. जोपर्यंत डायलॉग सुरूच होत नाही तोपर्यंत आपल्याला कन्व्हिन्स करणं शक्यच नसतं. त्या डायलॉग सुरू झाल्यानंतर मग सांगायला सुरुवात केली. मग ठीक आहे बाबा, तुम्हाला जर इंटरेस्ट असेल आणि तुम्हाला आता वाटत असेल याच्यात काहीतरी तथ्य आहे तर मग आपण असा विचार करूया की ते सगळं बॅलन्स कसं करता येईल. म्हणजे तुम्हाला त्याच्यातला काहीतरी फायदा होईल, नेचरला फायदा होईल, इथे लोकल एम्प्लॉयमेंट तयार होईल आणि हे प्रोजेक्ट सेल्फ सस्टेनिंग होण्याच्या दिशेने प्रवास करता येईल. मग त्याच्यामध्ये गावकरी म्हणाले की पहिल्यांदा ह्यांनी हे सगळं बघितल्यानंतर म्हणले की ठीक आहे, तुम्ही आमची ही डोंगराच्या उतारावर काही जागा आहे ती आम्हाला काही, आम्ही त्याचं काहीच करत नाही आणि तिथं जनावरही फारशी चरत नाही, तर तुम्हाला तिथे काही प्रयोग करायचा असेल तर करा. सो मग त्या जागांवर काही झाडं लावली. ते म्हणले की आम्हाला पण त्याच्यातून काहीतरी उत्पन्न मिळालं पाहिजे किंवा उपयोगी झाडं पाहिजेत. मग फळझाडं काही लावली. पण मोस्ट इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट वॉज की आपल्याला काही प्लांटेशन तिथे करायचं असेल तर मॅक्सिमम मिक्स हा नेटिव्ह झाडांचा पाहिजे. लोकल झाडं असली तर ते त्या जमिनीमध्ये तग चांगल्या पद्धतीने धरू शकतात आणि नंतर रिस्टोरेशन व्हायला त्याची मदत होते. खरं सांगायचं अगदी तर रिस्टोरेशन करण्यासाठी प्लांटेशनची काही आवश्यकता नसते. फंडामेंटली तुम्ही फक्त चांगलं प्रोटेक्शन दिलं बरीच वर्ष, 5 वर्ष 10 वर्ष, तर तिथे रिस्टोरेशन होतं. नेचर ऑटोमॅटिकली वर्क्स. त्याच्यासाठी तुम्हाला बाहेरून खूप जास्त प्रयत्न करायची आवश्यकता नसते. पण हे जे काही एलिमेंट्स असतात की प्लांटेशनमुळे तुम्हाला काहीतरी तिथं झाडं लावली, झाडं लावण्यासाठी तुम्हाला काही लोक मदत करतात, त्या पैशामधनं तुम्हाला काहीतरी ऍक्टिव्हिटी निर्माण करता येते आणि त्यानिमित्ताने थोडंसं रिस्टोरेशन ऍक्सेलरेट होऊ शकतं. एवढाच तो खरं म्हणजे झाडं तिथं लावण्याचा उपयोग असतो. पण आता ह्या सगळ्याचा ज्याला म्हणतात सोशल इकॉलॉजिकल बॅलन्स, की सोसायटीला पण काहीतरी त्याच्यातून मिळतंय असं वाटलं पाहिजे, नेचर रिस्टोरेशन पण झालं पाहिजे, लाईव्हलीहुड्स पण जनरेट झाली पाहिजेत, हा जो आस्पेक्ट आहे त्याच्यासाठी लोकल कम्युनिटी बरोबर काम करण्याची खूप जरूर आहे. आणि ह्या एक उदाहरणामध्ये तिन्ही प्रकारचे लोक, म्हणजे ठाकर जे लोक होते ते अदरवाईज म्हणजे इंटरेस्टिंगली कोविडच्या आधीपर्यंत ते काहीतरी त्या चाकण इंडस्ट्रियल एस्टेट मध्ये जाऊन जमेल ती कामं करून पोट भरत होते. हे एकदा इथे काम करायला लागल्यानंतर तिथले सगळे लोक प्रवीणकडे आले, म्हणले आम्हाला पण इथेच काम द्या, जवळ आहे, आम्हाला आवडतं ते काम आहे, आम्ही जे करू शकतो ते काम आहे, आम्हाला तिथे जाऊन काही करायला लागतं. त्यामुळे जवळजवळ सगळी वस्तीतली लोक तिथे काम करायला इच्छुक होती आणि जास्तीत जास्त लोकांना काम कसं देता येईल असं पण इथे आपण करता आलं. वेताळे गावातली आणि आजूबाजूची नंतरची जी गावं होती तिथल्या लोकांना एकदा वर ग्रीनिंग झाल्यानंतर त्यांच्या विहिरींना पाणी जास्त चांगलं यायला लागलं. इनफॅक्ट प्रवीणची जी पहिली जागा होती 4 एकराची, त्याच्यामध्ये एक विहीर होती आणि त्या विहिरीला उन्हाळ्यामध्ये काहीही पाणी नसायचं. पुढची 3 वर्ष त्यांनी एक 5-10 वेगवेगळ्या ठिकाणी खड्डे खणले, म्हणतो तो खड्डे खणले बरोबर नाही, बऱ्यापैकी मोठी एरिया खणली
आणि पहिले 3 वर्ष तिथे तो पाझर तलावासारखेच उपयोग झाला आणि सगळं ग्राउंड वॉटर डिप्लीट जे झालं होतं ते ग्राउंड वॉटर लेवल्स खूप चांगल्या वाढल्या. आता ही गोष्ट दिसली जेव्हा गावातल्या लोकांना, तेव्हा त्यांना लक्षात आलं अरे आपल्याला आता याचा फायदा होतो. मग त्याच्यानंतर असं गोष्ट केली की आपण काही भाग गवत म्हणून राखूया, काही भाग तुम्हाला चारायला जनावरांना पण राखूया, म्हणजे त्याचा पण एक विषय तो महत्वाचा होता. पण एक आम्ही सजेशन त्यांना केली आणि त्यातले काही लोकांनी ती घेतली, काही लोकांनी घेतली नाही. ती म्हणजे तुम्ही चारायला जनावर तिथे सोडू नका, म्हणजे गाई म्हशी तिथे पाठवू नका, त्याच्यावेळी तुम्ही चारा घेऊन जा. याचा एक मोठा चांगला परिणाम असा होतो की मातीची जी क्वालिटी वाढलेली असते ती जेव्हा जनावरं चरतात तेव्हा त्यांच्या पायांनी ती दबली जाते खूप आणि त्याच्यानंतर ती रिजनरेट व्हायला वेळ लागतो कधी कधी किंवा होत पण नाही कधी. तर अशा गोष्टी टाळण्यासाठी पूर्वी तर जाळून टाकायचे, तर ते जाळणं सुद्धा कमी झालं. जवळजवळ आता त्या ऑर्गनायझेशन, त्याचं नाव 14 ट्रीज फाउंडेशन आहे, जवळ 1200 एकर जमिनीवर ते आता ही सगळं एक्सपेरिमेंट राबवत आहे आणि 27 गाव आहे. तर हा एक चांगलं उदाहरण आहे की कशा पद्धतीने हे आपल्याला बॅलन्स करता येऊ शकेल. कारण आपण काय म्हणतात त्याला, क्लासिकली म्हणलं तर तुम्ही जमिनीला कुंपण घाला आणि तिकडे जाऊ नका, असं म्हणलं तर नेचर विल टेक केअर ऑफ इटसेल्फ, पण मग बाकीच्यांचं काय, असा एक मुद्दा येतो. त्याच्यामुळे ह्याच्यामध्ये त्या तिन्ही गोष्टींचा चांगल्यापैकी बॅलन्स करून हा एक्सपेरिमेंट खूप छान राबवलाय आणि तो वाढतोय, खूप मोठ्या प्रमाणात वाढतोय. ज्यांना इंटरेस्ट असेल त्यांनी जरूर तिथे जाऊन तो बघावा असं मी सगळ्यांनाच विनंती करतो. Thank you, sir. Today's discussion clearly showed us how the food security, environmental sustainability, and community involvement is required, or they are all going together and they are interdependent and they are not individually standing. So I will to thank Ajay sir, Vinita ma'am, and Joshi sir for their time and for the enriching conversation. Regarding the questions, our speakers are available with us right now, so we can have an interaction while having the snacks as well. Due to constraint of time, I'm not taking questions from the audience. अजयनी प्रवीण भागवतचं जे उदाहरण दिलं त्याच्यात एकच गोष्ट त्याची ऍड करायची. ही वॉज फ्रॉम द IT सेक्टर आणि ते सगळं म्हणजे सतत अमेरिकेला जाणं, सतत युरोपला जाणं असं त्याच्या ऑफिसच्या माध्यमातून चाललेलं असताना मी त्याला नेहमी म्हणते असं की तू विमानातनं कुठली तरी टेकडी बघितली आणि तिथे तू सुरुवात केलेली आहे. तर तो ते सगळं फुल म्हणजे पूर्ण ट्रान्सफॉर्मेशन, बेताळे नावाचंच नाही तर त्याच्या स्वतःच्या बिहेवियरचं पण पूर्ण ट्रान्सफॉर्मेशन या प्रोजेक्टमुळे झालेलं आहे. आणि खरंच तुम्ही त्या प्रोजेक्ट नक्कीच बघायला जा आणि त्याच्या सगळ्या ज्या आयडियाज आहेत त्या फिरायलाच अख्खा दिवस लागतो. पण तुम्ही जा, आज आमच्या इथे काही सरपंच आले, जयसिंग आले, जयसिंगनी तो प्रोजेक्ट बघितलेला आहे. पाईटला जे सरपंच म्हणून काम करतात ते पण त्यांच्या परीने, हे सगळे आमचे लहू वाळून झालेले आहेत मुळशीचे सरपंच, ते लोक त्यांच्या तिथल्या जमिनी ह्या ट्रान्सफॉर्म करण्यासाठी खरंच खूप प्रयत्न करतात. म्हणजे आपण जेव्हा म्हणतो की लोकल गव्हर्नमेंट त्याच्यामध्ये येईल आणि इम्प्लिमेंटेशनला, तर जेव्हा असे धडाडीचे लोक असतात सरपंच, फक्त आपल्याकडे एवढंच हे असतं की इलेक्शन्स आणि अशा हे असल्यामुळे दर 3 वर्षांनी सरपंच बदलतो आणि मग पुन्हा त्याचा माइंड सेटअप जर या लोकांनी आधीच बदलला असेल तर पुढे काहीतरी पुढील 3 वर्ष घडू शकतात. पण अशा खूप चांगले चांगले उपक्रम पुण्यात आणि पुण्याच्या बाहेर चालू आहेत आणि ते बघून खरंच संतोष. म्हणजे मगाशी मी म्हटलं की काळा ढग आहे आणि त्याला सिल्वर लाईन आहे, तर ती सिल्वर लाईन जास्तीत जास्त प्रखर होत चालली आहे दिवसेंदिवस आणि म्हणून आपल्याला चांगलं पर्यावरण मिळायला काही फारसा धोका नाही असं आपण आपलं समजून घ्यावया. निकिता महाडिक, द ज्युनियर मोस्ट स्टाफ, सगळ्यांनी तिला आपल्याला सांगितलं. पण इथे सगळेच यंग आहेत इन्क्लुडिंग मी.